ایک دور دراز پہاڑی پر ایک پرانی کھردری سلیب کھڑی تھی۔ ہاللویا، کیونکہ خدا نے دنیا سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہیلو، میرا نام چکاو گوزی آمن ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح کی صلیب خوش آمدید ہماری نئی نشریت۔ میں واپس آیا ہوں۔ ایشیا کا ایک مشنری سفر۔ اور کچھ چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں انہوں نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا کہ ہم جو سکھا رہے تھے اس پر ایک وقفہ لگاؤں۔ حضرت عیسیٰ مسیح کی بڑی وعدوں کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ ہم واقعی 5ویں حصے پر ہیں، تو میں کچھ بنیادی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، جیسے نجات کیوں واقعی اہم ہے، حضرت عیسیٰ صلیب پر کیوں گئے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو آج ہم صلیب پر نظر ڈال رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ کہہ سکتے ہیں صلیب کیوں؟ حضرت عیسیٰ اس دنیا میں کیوں پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ کو مرنا کیوں ضروری تھا؟ انجیل کیا ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ نے ہمیں کہا کہ پوری دنیا میں جاؤ اور ہر مخلوق کو انجیل کی تبلیغ کرو۔ انجیل کیا ہے؟ انجیل کی طاقت کیا ہے؟ انجیل کی تبلیغ کی کیا اہمیت ہے؟ یہ اور دیگر بنیادی باتیں جیسے کہ بنیادیں ہم آج اور آنے والے دنوں میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں سے جو ایشیا سے ہیں اور جو یہ نشریات دیکھیں گے ان کو بھی شامل کر سکیں، تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس سب کا مقصد کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے ایک دعا کا کلمہ بانٹیں۔ پیاری آسمانی باپ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پاپا، آپ جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کبھی بھی آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کے محبت کا شکریہ اور آپ کی قربانی کا شکریہ۔ اے رب، ہم آج کی نشریات کو آپ کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے روح کے ذریعے، آپ کے کلام کے ذریعے آپ ہر زندگی کی خدمت کریں۔ آپ مردوں اور عورتوں کو حضرت عیسیٰ کی طرف کھینچتے ہیں تاکہ کوئی بھی کھو نہ جائے، سب بچ جائیں اور حضرت عیسیٰ کی عظمت ہو۔ ہم حضرت عیسیٰ کے نام میں دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ رب کے نام کی تعریف کرو۔ تو میں دوبارہ اس بائبل کے آیت سے شروع کرتا ہوں جسے ہم ہر نشریات کے آغاز میں اقتباس کرتے ہیں۔ یہ یوحنا باب 3 آیت 16 میں بیان کیا گیا ہے۔ یوحنا باب 3 آیت 16 شاید پوری بائبل کی سب سے مشہور آیت ہے۔ یہ کہتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اگلی آیت کہتی ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا کو سزا دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے ذریعے بچ جائے کس چیز سے؟ یہ اگلی آیت اب کہتی ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ سزا نہیں پاتا، لیکن جو ایمان نہیں لاتا وہ سزا پاتا ہے کہ اس نے خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں لایا۔ واہ! اور پھر اگلی آیت اب کہتی ہے، اور یہ سزا ہے۔ یہ سزا کیا ہے؟ روشنی اس دنیا میں آ چکی ہے،
लेकिन लोगों ने अंधेरे को पसंद किया क्योंकि उनके अमाल बुरे हैं। तो अगर आप इस पर नजर डालें, यूहन्ना बाब 3 आयत 16 से आयत 19 तक, ये हमें कुछ बातें बताता है। नंबर 1, हमें खुदा की मोहब्बत। नंबर 2, ये हमें बताता है कि खुदा ने इस मोहब्बत के नतीजे में क्या किया। नंबर 3, ये हमें बताता है कि हजरत ईसा ने क्या किया। खुदा ने अपना इकलौता बेटा दिया। जब इसने अपना इकलौता बेटा दिया तो बेटे के साथ क्या हुआ? ये कहता है नंबर 4 कि जो कोई भी खुदा के इस इकलौते बेटे पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा। वो हलाक नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अगर लोग खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाते जिसका नाम ईसा है, अगर वो ईमान नहीं लाते, अगर वो इस कुर्बानी को कबूल नहीं करते जो उसने सलीब पर दी, तो वो हलाक हो जाएंगे। वो क्यों हलाक होंगे? अब जानते हैं 1 थिस्सलुनीके बाब 1 आयत 9 में, 1 थिस्सलुनीके बाब 1 आयत 9 में, क्योंकि वो खुद हमसे ये जाहिर करते हैं कि हम आपके पास किस तरह आए और अपने बुतों से खुदा की तरफ रुजू किया ताकि जिंदा और सच्चे खुदा की खिदमत करें। आयत 10 कहती है, और आसमान से अपने बेटे का इंतजार करें जिसे इसने मर्दों में से जिंदा किया, यानी ईसा, जो हमें आने वाले गजब से बचाता है। ईसा में हमें बचाया आने वाले गजब से। और इस बारे में बात करते हुए अगर आप गलतूहे के बाब 1 में जाएं, गलतूहे का बाब 1, पौलुस ने गलतूहे से हजरत ईसा मसीह के बारे में कुछ कहा। वो कहते हैं, तुम पर खुदा बाप रब ईसा मसीह से फजल और सलामती हो। आयत 4 अब कहती है, जिसने अपने आप को हमारे गुनाहों के लिए पेश किया, उसने अपने आप को हमारे गुनाहों के लिए पेश किया ताकि वो हमें इस मौजूदा बदउनवान दुनिया से बचा सके, ताकि वो हमें इस मौजूदा बदउनवान दुनिया से बचा सके। खुदा और हमारे बाप की मर्जी के मुताबिक तो खुदा ने ईसा को देने की एक बड़ी वजह यह है कि ईसा हमें इस मौजूदा बदउनवान दुनिया से बचा सके। फिर अगर आप मुकाशिफा के बाब 1 में जाएं, तो आयत 4 में यूहन्ना उन 7 कलीसियाओं के लिए जो एशिया में हैं कहता है, तुम पर फजल और सलामती हो इससे जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों से जो उसके अर्श के सामने है। और फिर आयत 5, और ईसा मसीह से जो वफादार गवाह है और मर्दों में से पहले पैदा होने वाला है और जमीन के बादशाहों का शहजादा। इसके लिए जो हमसे मोहब्बत करता है और हमें अपने खून से हमारे गुनाहों से धो दिया। ये नोट करें, उसने हमसे मोहब्बत की, ईसा ने हमसे मोहब्बत की और हमें अपने खून से हमारे गुनाहों से धो दिया। उसका मतलब है कि इसने अपने खून का इस्तेमाल हमारे गुनाहों को धोने के लिए किया। आयत 6 अब कहती है, और उसने हमें खुदा और उसके बाप के लिए बादशाह और काहिन बना दिया, इसके लिए हमेशा और हर वक्त जलाल और हुकूमत हो, आमीन। जो आप इस पर नजर डालें तो आप सवाल पूछते हैं, क्यों सलीब? खुदा ने अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दी? तुम जवाब को देख रहे हो। तुम जवाब को देख रहे हो। मैं तो गुस्से के बारे में बात करते हुए मत्ती के बाब 3 में बपतिस्मा देने वाला यहूदियों को वाज कर रहा था, और उसने आयत 7 से ये कहा, लेकिन मैं जिस जगह जा रहा हूं वो आयत 10 है। वो कहता है, लेकिन जब इसने देखा कि बहुत से फरीसी और सदूक उसके बपतिस्मे के लिए आ रहे हैं, उसने उनसे कहा, ए नागों की नस्ल, तुम्हें किसने खबरदार किया कि आने वाले गजब से भाग जाओ?
तुम्हें किसने खबरदार किया कि आने वाले गजब से भाग जाओ। तो हर इंसान के सामने एक गजब का दिन है। तो उसने उनसे कहा, इसलिए फल लाओ जो तौबा के लायक हों। तौबा के लिए तो वो उन्हें तौबा करने के लिए कह रहा था, तौबा करने के लिए, क्योंकि एक गजब का दिन है। और वो कहता है, और अपने दिल में ये ना सोचो, हम इब्राहिम को अपना बाप मानते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा उन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद उठाने की कुदरत रखता है। अब मौकिफ भी यही है। कुल्हाड़ी दरख्तों की जड़ के करीब रखी गई है, इसलिए हर दरख्त जो अच्छा फल नहीं लाता काट दिया जाता है और आग में फेंक दिया जाता है। तो अब देख रहे हैं कि मैं जो ख्याल अब तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है। जान ने उनसे कहा, जब वो इसके पास बपतिस्मई के लिए आए, उसने कहा, तुम्हें किसने खबरदार किया कि भाग जाओ आने वाले गजब से। एक गजब का दिन है, और हमने ये भी देखा कि ईसा मसीह ने हमें आने वाले गजब से बचाया। अब रोमियो के बाब 1 में पौलुस ने कहा, क्योंकि मैं मसीह की इंजील से शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि ये नजात के लिए खुदा की ताकत है हर एक के लिए जो ईमान लाता है, पहले यहूदी के लिए और फिर यूनानी के लिए, क्योंकि इसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से ईमान तक जाहिर होती है। जैसा कि लिखा है, रास्तबाज ईमान से जीते हैं। अब आयत 18 कहती है, क्योंकि खुदा का गजब आसमान से तमाम बेदीनों और बेइंसाफों के खिलाफ जाहिर होता है, जो सच्चाई को बेइंसाफ में थामे रखते हैं। आसमान से खुदा का गजब जाहिर होता है। ये जाहिर होता है और यह गजब तमाम बेदीनों और बेइंसाफों के खिलाफ है। क्योंकि वो सच्चाई को बेइंसाफ में थामे रखते हैं और बेइंसाफ के साथ वो सच्चाई को दबा रहे हैं। आयत 19 कहती है, क्योंकि जो चीज खुदा के बारे में जानने के काबिल है वो उनमें जाहिर है, क्योंकि खुदा ने उन्हें ये दिखाया है। क्योंकि गैर मरी खुदा ने उन्हें ये कैसे दिखाया? ये कहता है कि उसकी गैर मरी चीजें दुनिया की तख्लीक से खुदा ने दुनिया को पैदा किया, और खुदा की गैर मरी खुसूसियात और गैर मरी फितरत को वाज़े तौर पर देखा गया। ये कैसे देखा गया? जो चीजें हैं जो बनाई गई हैं उनके जरिए समझा जा रहा है, यहाँ तक कि इसकी अब्दी ताकत और खुदा की जात, ताकि वो बगैर किसी उज़्र के रह जाए। उसका क्या मतलब है? खुदा गैर मरी है, लेकिन खुदा ने हर चीज को पैदा किया है। जो हम देखते हैं, हर नजर आने वाली चीज, मिसाल के तौर पर सूरज, चांद, सितारे, कहकशाएं, बादल, पानी, पानी के जिस्म, समंदर और ओकियानूस। खुदा ने उन्हें तख्लीक किया। तो अब हालांकि खुदा नजर नहीं आता, खुदा गायब है, लेकिन खुदा की मौजूदगी इन चीजों से मालूम होती है जो उसने तख्लीक की है। वो लोग बेउज़्र हैं, उनके पास कोई वजह नहीं है, इनके पास कोई वजह नहीं है। यही बात ये इक्तबास कह रहा है, और आप उसे आखिर तक पढ़ सकते हैं। रोमियो का बाब 1, हमने आयत 16 से शुरू किया, और आप उसे आखिर तक पढ़ सकते हैं। आप ये जानेंगे कि जब खुदा ने अपनी अबदी ताकत और खुदा होने को इंसानियत के सामने इन चीजों के जरिए जाहिर किया जो उसने तख्लीक की, ये तमाम चीजें जो हम देखते हैं, सितारे, चांद, सूरज, कहकशाएं, पानी के जिस्म, पहाड़, टीले, अब जानते हैं ये खूबसूरत चीजें जो खुदा ने तख्लीक की और बाहर रखी हैं। जब इंसान ने इन चीजों को देखा, तो खुदा ने इंसान के अंदर ये बात रखी कि ये चीजें खुद ब खुद नहीं हुई। ये चीजें इस खालिक का काम है जो नजर नहीं आता।
تو اب مردوں کے بجائے کہ وہ اس خالق کی عبادت کرے، کچھ لوگوں نے سورج کی طرف دیکھا اور سورج کی عبادت کے لیے جھک گئے۔ کچھ لوگوں نے چاند کی طرف دیکھا اور چاند کی عبادت کے لیے جھک گئے۔ کچھ لوگ ستاروں، کہکشاؤں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کی عبادت کے لیے جھک جاتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگوں نے خدا کی تخلیق کردہ چیزوں کو دیکھا اور ان چیزوں کی شکلیں بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے جیسے کہ وہ خدا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے ہاتھیوں کی شکل بنائی اور اس کی عبادت کے لیے جھک گئے۔ کچھ یہ گائے ہے اور وہ اس گائے کی طرف دیکھتے ہیں جو خدا نے کھانے کے لیے تخلیق کی اور وہ اس کی عبادت خدا کی طرح کرتے ہیں۔ اور اس طرح خدا کا علم جو خدا نے انہیں دیا، اس کا استعمال خدا کی عبادت کرنے کے بجائے انہوں نے اس کا استعمال کیا بتوں کی عبادت شروع کرنے کے لیے۔ تو بائبل کہتی ہے خدا کا غضب انسان کی تمام بے خدائی کی شکلوں کے خلاف آسمان سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اب آپ کے لیے یہ جاننا دلچسپ ہوگا کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ صلیب، کیوں صلیب؟ آپ کے لیے یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ خدا نے گناہ اور بے خدائی کے خلاف اپنے غضب کی شدت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا۔ تو اس نے فیصلہ کیا سب سے پہلے انسانیت اس کو برداشت نہیں کر سکتی، حالانکہ انہوں نے میرے خلاف گناہ کیا لیکن وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میں کیا کروں؟ خدا نے فیصلہ کیا، غور سے سنو۔ خدا نے فیصلہ کیا تمام چیزوں کا خالق جو کہ دیکھی اور نہ دیکھی دونوں ہیں، میں خود سے باہر آنے اور اس دنیا میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یوحنا باب 8 آیت 42۔ عیسی نے کہا میں آگے بڑھا اور میں خدا سے آیا تو وہ خود سے باہر آیا۔ یاد رکھو خدا ایک ہے، تاہم بائبل کہتی ہے شروع میں کائنات تھی اور کائنات خدا کے ساتھ تھی اور کائنات خدا تھی۔ یہی خدا کے ساتھ شروع سے تھا۔ تو دنیا اور خدا ایک ہی ہیں۔ لیکن بعد میں جب خدا نے انسانیت کو بچانے کا ارادہ کیا تو خدا نے خود سے باہر آنے کا فیصلہ کیا تو دنیا وجود میں آئی۔ اور یوحنا باب 1 آیت 14 کہتی ہے اور کائنات جسم بن گئی اور رہنے لگی ہمارے درمیان، اور ہم نے اس کی شان دیکھی جیسے کہ باپ کے اکیلے بیٹے کی شان جو کہ فضل اور سچائی سے بھرپور ہے۔ یوحنا باب 1 آیت 14 سے آیت 18 تک۔ تو خدا پہلے خود سے باہر آیا، تیموتھی باب 3 آیت 16 کہتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ خدا کی پرہیزگاری کا راز بڑا ہے کہ خدا نے جسم میں ظاہر کیا۔ اب جانتے ہیں کہ اس نے جسم میں کیسے ظاہر کیا؟ یہ عام طور پر تجسیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تجسیم خدا جو کہ ایک روح ہے جسم بن گیا۔ تو یہ واقعہ لوقا باب 1 میں ہوا، آیت 25 سے 26 تک اور 38 تک۔ فرشتہ جبرائیل اس چھوٹی لڑکی مریم کے پاس آیا اور اس سے کچھ الفاظ کہے۔ اس نے کہا تم خدا کی طرف سے بہت پسندیدہ ہو اور تمہارے پاس ایک بیٹا اور تم اس کا نام عیسیٰ رکھو گے کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہوگا۔ اور مریم قدرتی طور پر ایک بہت ہی قدرتی سوال پوچھا۔ اس نے کہا یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے کسی مرد کے ساتھ سونا نہیں، میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں؟ ایک لڑکا اور اس کا نام عیسیٰ رکھو۔ فرشتہ نے لوقا باب 1 کی آیت 34، 35، 36 اور 37 میں کہا کہ روح القدس تم پر سایہ کرے گا اور اس لیے وہ مقدس چیز جو تمہارے رحم میں تصور کی جائے گی اسے خدا کا بیٹا کہا جائے گا۔
اور اب اس نے اسے بتایا کہ ابھی صرف اس کے ایمان کی مدد کرنے کے لیے اس نے اس سے کہا، یہاں تک کہ ابھی جب میں تم سے بات کر رہا ہوں تمہاری کزن الزبتھ جو بوڑھی اور عمر رسیدہ ہیں جنہیں بے اولاد کہا جاتا ہے ابھی 6 مہینے کی حاملہ ہے، اسے اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ اور اس نے اب اس سے یہ کہہ کر ختم کیا جو میں اپنے تمام دوستوں کو ایشیا میں بتانا چاہتا ہوں اور دنیا بھر میں، دھیان سے سنو۔ فرشتہ نے لوکا کے باب 1 کی آیت 37 میں کہا، کیونکہ خدا کے ساتھ کچھ بھی ناممکن نہیں، کیونکہ خدا کے ساتھ کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تو سنو، جو بھی چیز تمہارے لیے ناممکن ہو سکتی ہے، جو بھی چیز تمہیں ناممکن لگتی ہے، کیونکہ تم انسان ہو، تمہارا دماغ، تمہاری ذہنی صلاحیت خدا کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی ہے۔ تو جو بھی چیز تمہارے لیے ناممکن ہو سکتی ہے، خدا کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ تو اسی لیے یہ انسانیت کے لیے ایک معجزہ ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے لیے یہ اس کا قدرتی ماحول ہے۔ یسوع پانی پر چلے، یہ ایک بڑا معجزہ ہے، لیکن یہ اس کے لیے قدرتی ماحول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حرکت کے قوانین بنائے ہیں، وہ قوانین کو معطل کر سکتا ہے۔ یسوع جب وہ آسمان پر چڑھ گئے، اعمال کے باب 1 کی آیت 9 سے 11 کے مطابق، انہوں نے انہیں آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ نیچے نہیں آئے۔ وہ گئے اور وہ نیچے نہیں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ حرکت کے قوانین کو معطل کر سکتا تھا، کشش سکے کے قانون کو معطل کر سکتا تھا اور اس پر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا ہے۔ تو میں یہ سب کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ تر اوقات لوگوں نے ان چیزوں کے ساتھ جدوجہد کی ہے جو میں نے کہی ہے۔ کنواری نے حمل ٹھہرایا اور اپنے پیٹ میں ایک بچہ پیدا کیا، اور بچہ پیدا ہوا اور اسے خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خدا ہے۔ خدا نے خود کو پیدا کیا، وہ خود سے باہر آیا۔ کیوں؟ ایک کام کرنا ہے، انسانیت کی نجات۔ میں نے خود سے باہر آ کر انسان بننے اور انسانیت کی نجات کے لیے یہ سب کیا۔ عبرانیوں کے باب 2 میں ہمیں ایک بہت اہم بات بتائی گئی ہے۔ یہ کہتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، اس نے خدا کر ہماری انسانیت کا ذائقہ چکھنا تھا۔ کیونکہ صرف ایک انسان ہونے کی حیثیت سے خدا روح ہے، وہ صرف ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہی مر سکتا ہے، کیونکہ روحیں نہیں مرتی ہیں۔ عبرانیوں باب 2 آیت 14 کہ جتنا پھر جیسے بچے گوشت اور خون کے ذرات ہیں، اسی طرح اس نے بھی خود اسی گوشت اور خون کا حصہ لیا، تاکہ موت کے ذریعے وہ اس کو تباہ کر سکے جس کے پاس موت کی طاقت ہے، یعنی شیطان، اور ان لوگوں کو آزاد کر سکے جو موت کے خوف کی وجہ سے اپنی ساری زندگی غلامی میں رہے۔ میں یہ دیکھا، وہ کہتا ہے، کیا تم نے یہ دیکھا؟ تاکہ وہ ایک رحم دل اور وفادار کاہن بن سکے۔ کیا تم نے یہ دیکھا؟ آقا خدا دوبارہ غور کرے تو اسے ہم جیسا ہونا پڑا۔ انسانیت کے لیے خدا کو مرنے کے لیے اسے ہماری انسانیت کو اپنانا پڑا۔ تو یہی عبرانیوں ہمیں عبرانیوں کے باب 10 آیت 5 میں بتاتا ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے، قربانی اور نذرانہ تو نہیں چاہتا بلکہ ایک جسم۔ کیا اس نے میرے لیے ایک جسم تیار کیا ہے؟ میں اسی طرف جا رہا ہوں۔ اسے ایک جسم کی ضرورت تھی کیونکہ ایک روح اس دنیا میں نہیں رہ سکتی، اس لیے اسے اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک جسم کی ضرورت تھی، اور اسے اس جسم کی ضرورت تھی تاکہ وہ صلیب پر قربانی کے طور پر پیش کر سکے، اور اسے اس صلیب پر جانے کی ضرورت تھی تاکہ وہ انسانیت کے گناہوں کے لیے تکلیف اٹھائے اور میرے، کیونکہ اس نے یوحنا باب 3
आयत 14 और आयत 15 में कहा, जैसा कि मूसा ने बियाबान में सांप को बुलंद किया, इसी तरह इंसान का बेटा भी बुलंद किया जाएगा, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो। क्योंकि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि इसने अपना इकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, लेकिन इसके पास हमेशा की जिंदगी हो। तो उसे इस सलीब पर जाना था और उसे इस जिस्म की जरूरत थी, और चूंकि वो एक रूह है, वो नहीं कर सकता, वो इस जमीन पर, इस जिस्मानी जमीन पर बगैर जिस्म के नहीं रह सकता। तो वो एक जिस्म के साथ आया जो खुदा ने इसके लिए तैयार किया था, और वो इसी जिस्म के साथ आया। इस जिस्म को कुर्बानी देने के लिए, इस जिस्म को हमारे गुनाह की कुर्बानी के तौर पर पेश करना था। तो सलीब पर खुदा ने हमारे गुनाह इस पर डाल दिए, जैसा कि बाइबल कहती है, खुदा ने इसे गुनाह बना दिया। इसने गुनाह नहीं जाना, ताकि हम इसमें खुदा की रास्तबाजी बन सके। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा, लेकिन गौर से सुनो, ज्यादातर इम्कान है कि हम ये दोबारा अगले हफ्ते जारी रखेंगे। हम सलीब को देख रहे हैं। क्यों? ईसा सलीब पर क्यों गए? लेकिन जो थोड़ा सा अपने आज सुना है, ये साबित करता है कि खुदा अब से मोहब्बत करता है, और खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि वो आपकी जगह गुनाह और मौत ले ले, और वो आपको अपनी जिंदगी पेश करता है। क्या आप आज ईसा को कबूल करेंगे? और क्या आप इस कुर्बानी को कबूल करेंगे जो उसने दी? और क्या आप इस तोहफे को कबूल करेंगे जो वो आपको पेश करता है, मुआफी का तोहफा? अगर आप ये करना चाहते हैं तो मैं आपको दावत देता हूं कि अपना दायां हाथ अपने सीने पर इस तरह रखें। ये सिर्फ ये जाहिर करता है कि मैं ये दिल से कह रहा हूं, और अपने मुंह से ये अल्फाज कहो, प्यारी खुदा, मैं जानता हूं कि मैं एक गुनहगार हूं, और मैं अपने गुनाह से खुद को नहीं बचा सकता, लेकिन क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, अपने ईसा, अपने बेटे को भेजा ताकि वो मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मरे, और अपने इसे 3 दिन बाद मर्दों में से जिंदा किया। ये खुदावंद ईसा, मैं आपको पुकार रहा हूं, मेरा रब बनू, मेरा नजात दहिंदा बनू, मेरे गुनाहों को अपने खून से धो, और आज मुझे खुदा का बच्चा बना दो। क्योंकि इस वक्त मैं अपने दिल से खुदावंद ईसा पर ईमान रखता हूं। मैं अपने मुंह से इकरार करता हूं कि खुदा ने इसे मर्दों में से जिंदा किया है। मैं दोबारा पैदा हुआ हूं। शुक्रिया ईसा, मुझे बचाने के लिए। अगर आपने एक दुआ की जितनी सादा लगती है, तो आप अब खुदा का बच्चा हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ रुक जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी बाइबल पर ईमान रखने वाली चर्च में जाएं, जहाँ भी आप रहते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमें पैगाम भेज सकते हैं। हमें एक व्हाट्सएप पैगाम भेजें, नंबरों पर एक टेक्स्ट भेजें, और हम खुशी से आपको एक की तरफ रहनुमाई करेंगे। और पादरी से मिले, इसे बताएं कि अपने गुनहगार की दुआ की है और आप पानी से बपतिस्मा लेना चाहते हैं मार्टिन में, और फिर हर बुध को इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ शामिल हों। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम एक मुहिम पर हैं ताकि पूरी दुनिया को सबसे पहले ईसा मसीह के बारे में और उसके सलीब पर इंसानियत के लिए किए गए काम के बारे में आगाह करें। और हम चाहते हैं कि ये इल्म पूरी जमीन को इस तरह ढांप ले जैसे पानी समंदर को ढांपता है। आपका इसमें क्या किरदार है? सादा, जब आपको इस नशरियात की मालूमात मिले तो उसे अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। इसे अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें, और अपने दोस्तों को दावत देने के लिए कहें, और हर एक को दावत दें कि वो शामिल हों। ये नशरियात हर बुध को फेसबुक, यूट्यूब और टीवी चैनल्स पर स्क्रीन पर होती है, और इस तरह हम सब इस पैगाम के साथ हर एक तक पहुंच सकते हैं, ताकि लोग यसू के बारे में जान सकें, और जान सकें कि इसने सलीब पर किया बिल्कुल अब जानते हैं आज की तरह। और हम चाहते हैं कि ये इल्म पूरी जमीन को भर दे। हम चाहते हैं कि यसू को पूरी दुनिया में जाना जाए, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोका कोला पूरी दुनिया में जाना जाता है। यसू वो नजात दहिंदा है जिन्होंने इंसानियत को बचाया, और फिर भी पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग इसे नहीं जानते। हम चाहते हैं कि लोग जानें, और ये भी जानें कि इसने क्या किया।
اور برا کرم اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور اگر وہ اگلے ہفتے تک واپس نہیں آیا تو ہم دوبارہ آئیں گے تاکہ صلیب کے بارے میں بات جاری رکھ سکیں۔ تب تک ہم اب سے محبت کرتے ہیں، یسوع اب سے محبت کرتا ہے۔ الوداع۔ ایک دور دراز پہاڑی پر ہم